to CS Knowledge Opener. This is Ilakya Bhaskaran. In today's class, we are going to start with the 4th chapter, Algorithmic Strategies in 12th Computer Science. We have completed the first 3 chapters in the previous session in Computer Science as well as Computer Application. And also we are planning to produce a video for 11th standard also. So today we are going to see with the 4th chapter, Algorithmic Strategies. So before going into the topic, first we just see what are the learning objectives of this lesson. Learning objectives. Know the basics and technical perspective of algorithms. Understand the efficiency, time and space complexity of an algorithm. Develop and analyze algorithms for searching and sorting. Learn about dynamic programming through algorithmic approach. So first we are going to discuss about introduction to algorithmic strategies. So we are going to give an introduction about an algorithm. So what is an algorithm? So before going into the programming language, before writing a coding, we just want to plan what we are going to do with the program. So for that, we must plan a step-by-step process by using the algorithm. So what is meant by an algorithm? It is an finite set of instructions to accomplish a particular task. So the algorithm is a finite set of instructions to accomplish a particular task. So for doing a particular task, we have to make a set of steps, step by step process. So it is called as an algorithm. So algorithm அப்படின்றது என்னது, நம்ம ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதை என்ன பண்ணணும், பிளான் பண்ணணும். ஸோ அந்த பிளான் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஷெட்யூல் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா algorithm. So it is a finite set of instruction to do a particular task. So ஒரு particular task முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன instructions, என்னென்ன set of steps நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், அதுதான் வந்து algorithm. So it is what given in your second point. It is a step by step procedure for solving a given problem. An algorithm can be implemented in any suitable programming language. Algorithm must have input, output and should satisfy the following characteristics such as definiteness, correctness and effectiveness. So algorithm அப்படின்றது நாம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் தான் எழுதணுமான்னு கேட்டால், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ algorithm அப்படின்றது நம்மளோட பிளானிங் தான். நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில், இந்த கோடிங் மூலிமா, இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலிமா நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலியமாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் மே பி எய்தர் C++, ஜாவா, பைத்தான். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலியமாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த அல்காரிதமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ அல்காரிதம்னா இதுதான் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்புட் கொடுக்கணும். ஸோ எனி அல்காரிதம் வில் ஹேஸ் அன் இன்புட். ஸோ எதுனாலும் நம்ம அதுக்கு இன்புட் கொடுக்கணும். அது என்ன நடக்கும், அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும், சம் ப்ராசஸ் நடக்கும். அந்த ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒரு சர்டன் அவுட்புட் கிடைக்கிது. ஸோ அப்போ அந்த அல்காரிதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது டெஃபினைட்னஸ்ஸாக இருக்கணும், கரெக்ட்னஸ்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்ஸாக இருக்கணும். ஸோ இது மூணுத்தையும் அது என்ன பண்ணணும்னா, இந்த 3 க்ரைட்டீரியாவை அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் என்னது, அது பர்ஃபெக்ட் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. Next, data are maintained and manipulated effectively through data structures. So dataவை நம்ம எப்படி effective manipulate பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, by using the data structure. So algorithm நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, algorithm can be developed to store, manipulate and retrieve data from the data structure. So ஒரு அல்காரிதம் அப்படின்றது எதுக்காக, நம்ம ஒரு டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காகவும், ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காகவும், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காகவும், மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காகவும், ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அல்காரிதமை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு அரே, ஸ்ட்ரக்சர், லிஸ்ட்டு, டியூப்பல், டிக்ஷனரி, இது எல்லாமே என்னது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான். ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும், அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும், அதை ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அல்காரிதமை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ the way of defining an algorithm is called algorithmic strategy. So algorithm define பண்றதா என்னது, algorithmic strategy அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. For example, to calculate the factorial for a given value n, then it can be done by defining the function to calculate factorial once for the iteration 1. Then it can be called recursively until the number of required iteration is reached. So இப்போ
ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நம்பருக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த நம்பருக்குரிய ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிப்பீட்டட்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணுவோம், ரிகர்சிவாக கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு சில அல்காரிதம்ஸ் பற்றி நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம். ஸோ என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம், என்னென்ன விஷயஸ்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சிங், சார்ட்டிங், இன்சர்ஷன், அப்டேட்டிங் அண்டு டெலிஷன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் நம்ம என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சர்ச் அப்படின்றது என்னது, ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம். அது ஒரு அரேவாக இருக்கலாம், இல்லை லிஸ்ட்டாக இருக்கலாம், டியூப்பில் இருக்க, டிக்ஷனரி இருக்கலாம். ஸோ எதுலேயே ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவோ பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை நம்ம சர்ச் பண்ணுறது தான் இந்த சர்ச்சிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது சார்ட்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா, உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும், சார்ட்டிங் இஸ் எய்தர் அன் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங். ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் ஒரு லிஸ்ட்டையோ இல்லை அரேவியோ நம்ம என்ன பண்ணுறது, சார்ட் பண்ணுறது தான் என்னது சார்ட்டிங். இன்சர்ஷன்ன்றது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு டேட்டா, ஒரு வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறது. அது எந்த பிளேஸ்லையோ எந்த பொசிஷன்லையும் நமக்கு தேவையான இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் என்னது இன்சர்ஷன். அந்த மாதிரி அப்டேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா, ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு லிஸ்ட்டில் அடிஷ்னலாக நம்ம திரும்ப வேல்யூஸை ஆட் பண்ணுறதோ இல்லை டெலீட் பண்ணுறதோ, நமக்கு தேவையானது மேனேஜ் பண்ணுறது தான் என்னது அப்டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெலீட் அப்படின்றது என்னென்னா, ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோ இல்லை அந்த லிஸ்ட்டையோ டெலீட் பண்ணுறது தான் என்னது டெலிஷன். ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சர்ச், டு சர்ச் அன் ஐட்டம் இன் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூசிங் லீனியர் அண்ட் பைனரி சர்ச். ஸோ சர்ச்சிங் நம்ம எது மூலிமா பண்ணுவோம், யூசிங் லீனியர் அண்ட் பைனரி சர்ச். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அப்கமிங் டாபிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது சார்ட், to sort items in a certain order using the methods such as bubble sort, insertion sort, selection sort. So sorting அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு அது எந்தெந்த மெத்தட் மூலிமா நம்ம சார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bubble sort, insertion sort, selection sort, etc. அடுத்தது இன்சர்ட் அப்படின்றது என்னென்னா, டு இன்சர்ட் அன் ஐட்டம் இன் ஏ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு அரேக்குள்ளேயோ ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறது. அடுத்தது அப்டேட், டு அப்டேட் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் இன் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது, அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியோ இல்லை டெலீட் பண்ணியோ அப்டேட் பண்ணுறது. அடுத்தது டெலீட், டு டெலீட் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் இன் ஏ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட்லேயே இருக்கிறதுலையோ இல்லை அரேயில் இருக்கிறதுலையோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூவோ இல்லை எலமெண்ட்டோ நம்ம டெலீட் பண்ணால் நம்ம தேவையானதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அல்காரிதம் அப்படின்ற வேர்டு வந்து எப்படி வந்துச்சு, எப்படி உருவாச்சு, அது யார் பேர்னால இந்த அல்காரிதம் அப்படின்றது வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். The word algorithm comes from the name of a Persian author, Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khawazmi, in the year of 825 AD CE, who wrote a textbook on mathematics. So இவர் தான் என்ன பண்ணுறது, அல்காரிதம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு கொண்டு வந்தது வந்து இவரோட பேர்லேருந்து தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, who wrote a textbook on mathematics. ஸோ மேக்ஸில் ஒரு புக்கு ரைட் பண்ணுறது தான், ரோட் பண்ணவர் தான் யார், இவர். அடுத்தது the word algorithm has comes to refer to a method to solve a problem. ஸோ algorithm அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, it is a method to solve a problem. ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் அந்த அல்காரிதம். அல்காரிதம் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னென்னா, it is a method to solve a problem அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது இந்த அல்காரிதத்துக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இருக்கணும், அப்போ ஒரு அல்காரிதம்னு எழுதுனா அதில் என்னென்னலாம் முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 10 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் 11 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனது அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் அல்காரிதம் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட். ஸோ ஒரு அல்காரிதம் எடுத்தோன்னா அதுக்கு ஒரு 0வோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட இன்புட்ஸும் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து இன்புட். ஸோ an algorithm must contains a 0 or more quantities to be supplied. ஸோ இன்புட் அப்படின்றது என்னது, ஒரு 0வாக இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட இன்புட்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த அல்காரிதத்துக்கு கொடுத்தாகணும். அதே மாதிரி அந்த அல்காரிதம் ப்ராசஸ் ஆகி அதுக்கு வர அவுட்புட், and output must be at least 1. ஓகேங்களா, அட்லீஸ்ட் 1 குவான்டிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ். ஸோ அப்போ அவுட்புட் அப்படின்றது மினிமம் ஒரு அவுட்புட்டாக தான் இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கணும். அடுத்தது ஃபைனைட்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, இப்போ ஒரு கண்டிஷனே இல்லாமல் ஒரு லூப் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா அது என்ன, அது அன்கண்டிஷனலாக போயிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு லூப்புன்னு எடுத்தோன்னா அது இத்தனை வாட்டி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு நமக்கு ஒரு வரமுறை இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம அந்த கண்டிஷனே கொடுக்காமல் அந்த லூப்பை வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா, இன்ஃபைனைட் லூப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது, அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் ஆக போகிறதே கிடையாது. அப்போ அதுக்கு வந்து என்னது, ஃபைனைட்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக எல்லை கோடுகள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க, an algorithm
algorithm must terminate after a finite number of steps. அப்போ finite number of ஸ்டெப்ஸ்க்குள்ளே முடியும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த லூப்புக்கு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, எதர் வைல் லூப்பாக இருக்கலாம், ஃபார் லூப்பாக இருக்கலாம், டூ வைல் லூப்பாக இருக்கலாம், எந்த லூப்பாக இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் தான் என்னது அந்த லூப்பை எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த லூப்பை விட்டு அது வெளியில் வந்துடணும். ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா, அந்த கண்டிஷன் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கலன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த லூப் வந்து இன்ஃபைனைட் லூப்பாக ஆகும். ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு அல்காரிதத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் வந்து ஃபைனைட்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக எல்லை கோடுகள் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது டெஃபினைட்னஸ். All operations should be well defined. ஸோ நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன்ஸில் கொடுக்குற ஆப்ரேஷன்ஸ், நம்ம கொடுக்குற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். இப்போ வந்து தேவையில்லாமல் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்வால்விங் டிவிஷன் பை 0 ஆர் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார் அ நெகட்டிவ் நம்பர் ஆர் அன்அக்செப்டபிள். ஸோ ஒரு டிவைட் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் நம்ம 0வால் போய் டிவைட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் டிவைட் பண்ண முடியாது. அது நமக்கே தெரியாது, ஒரு முட்டாள்தனம் அப்படின்றது. அப்போ கொடுக்குற ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் நம்பருக்கு போய் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து என்னது அன்அக்செப்டபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ், கொடுக்குற ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து என்னது கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் என்னது டெஃபினைட்னஸ். அடுத்தது எஃபெக்டிவ்னஸ். எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மஸ்ட் பி கேரிட் அவுட் எஃபெக்டிவ்ஸ். நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக கிறிஸ்பாக கொடுத்தா தான் என்னது அந்த அல்காரிதம் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி கரெக்ட்னஸ். த அல்காரிதம் ஷுட் பி எரர் ஃப்ரீ. நம்ம கொடுக்குற அல்காரிதம், எழுதுகிற அல்காரிதம் வந்து அது எரர் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். நம்ம அல்காரிதம் கரெக்டாக எழுதினா தான் அதை என்ன பண்ண முடியும், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம அல்காரிதமே தப்பாக எழுதினா என்ன ஆகும், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக தப்பாகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை என்ன சொல்கிறாங்க, அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எழுதுகிற அல்காரிதம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி சிம்பிளிசிட்டி, ஈஸி டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக ரொம்ப இதுவாக கொடுத்தோன்னா என்ன, அது நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம எழுதுகிற அல்காரிதம் வந்து சிம்பிளாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து போகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக அல்காரிதம் எழுதுகிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம எஃபெக்டிவாக என்ன பண்ண முடியும், ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அடுத்தது unambiguous. ஸோ algorithm should be clear and unambiguous. Each of its steps should be clear and must lead to only one மீனிங். ஸோ நம்ம எழுதுகிற அல்காரிதம் என்ன இருக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும், குழப்பமற்றதாக இருக்கணும். ஸோ நமக்கே வந்து அல்காரிதம் எழுதுகிறப்ப நமக்கு ஒரு தெளிவு இல்லை, அதிலே குழப்பி நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப அது எப்படி கரெக்டாக வரும். ஸோ அதனால் ஒரு குழப்பமற்ற சூழ்நிலையில் அந்த அல்காரிதமை வந்து தெளிவாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, அல்காரிதம் ஷுட் பி கிளியர் அண்ட் unambiguous. Each of its steps should be clear and must lead to only one meaning. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் கரெக்டாக கிளியராக எழுதணும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுவாக இருக்கலாமா அதுவாக இருக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு வரக்கூடாது. அதே மாதிரி feasibility should be feasible with the available sources. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போகிற மாதிரி ஃபீஸிபிளாக வந்து அந்த அல்காரிதம் இருக்கணும். அதே மாதிரி போர்ட்டபிள். அண்ட் அல்காரிதம் ஷுட் பி ஜெனரிக், இண்டிபெண்ட் அண்ட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் ஆல் ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்புட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி எந்த விதமான இன்புட் கொடுத்தாலும் அது வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து போர்ட்டபிள். அதே மாதிரி இண்டிபெண்ட். அண்ட் அல்காரிதம் ஷுட் ஹேவ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டைரக்ஷன்ஸ் வி ஷுட் பி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எனி ப்ரோக்ராமிங் கோட். ஸோ ஒவ்வொரு அல்காரிதம்னாலே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நம்ம என்னது கண்டினியூஸாக கொடுக்குறப்போ அது எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம தெளிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தது ஒரு அல்காரிதம் நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் அல்காரிதம். ஸோ அல்காரிதம் எழுதுகிறப்ப நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. Algorithms are generic and not limited to computers alone. ஸோ அல்காரிதம்ன்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ அதை வந்து நம்மளோட பிளான் தான் அது. ஸோ அதை நம்ம எதில் வேணால் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம அல்காரிதம் எழுதுறது வந்து இருக்கணும். ஸோ இதில் தான் பண்ணணும், இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றத எந்த ஒரு எந்த ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அல்காரிதம்ஸ் ஆர் ஜெனரிக் அண்ட் நாட் லிமிட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் அலோன். அடுத்தது, it can be used in various real-time activities also. Knowingly or unknowingly, we perform many algorithms in our daily life, such as packing books in school bags, finding shortest path to search a
place, scheduling day-to-day activities, preparation for examination, etc. ஸோ அப்போ அந்த அல்காரிதம் அப்படின்றது நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் எழுதணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே நம்ம பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ பிளானிங் அப்படின்னு எடுத்தாலே அது என்னது அல்காரிதம் தான். நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய வேலைகள் நம்ம பண்ணுறோம். அப்போ ஒவ்வொரு வேலைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறதோ பிளான் பண்ணுறோம். அந்த ஒவ்வொரு பிளானிங் என்னது அல்காரிதம் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், காலையில் எழுந்துருவோம், நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸோட ஒர்க்ஸை நம்ம பண்ணுவோம், புக் பேக் பண்ணுவோம், டிஃபன் சாப்பிடுவோம், யூனிஃபார்ம் போடுவோம், ஸ்கூல் பேக் எடுத்து வைப்போம், ஸோ டைரியில் சிக்னேச்சர் வாங்குவோம், அடுத்தது ஸ்கூல் பஸ்ஸில் ஏறுவோம், ஸ்கூலுக்கு போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வேலைக்கும் நிறைய பிளானிங் இருக்கும், நிறைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னது அல்காரிதம். ஸோ இந்த அல்காரிதமை நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆஸ் வி நோ தட் ஆல் ப்ரோக்ராமிங் languages share basic code structures like conditions and iterations can be used to write an algorithm. ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் என்னது எழுதுகிற விதம் தான் வேறையாக இருக்கலாம், ஆனால் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட், கண்டிஷன்ஸ், ஐட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே என்னது சேம் தான். எல்லாத்துலேயும் ஒரே if else ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், எல்லாத்துலேயும் ஒரே லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது சொல்கிற விதம் தான் என்னது வேறு இருக்க போகுது. அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒரு அல்காரிதம் அப்படி எடுத்தால் அதில் ஒரு இன்புட் இருக்கணும். அந்த இன்புட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இதுதான் அல்காரிதம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கிற கோடிங்கை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒரு அல்காரிதம் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம காஃபி ப்ரிப்ரேஷன் எடுத்துக்கோங்க. காஃபி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எடுத்துப்போம். என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் நம்ம காஃபிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், வாட்டரு, மில்க்கு, காஃபி பவுடர் அண்டு சுகர். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அல்காரிதம்க்குரிய இன்புட்டு. ஸோ தீஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆர் த இன்புட்ஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம். ஸோ அந்த காஃபி ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்ற அல்காரிதம்க்கு இன்புட் நான் என்னென்ன கொடுக்க போகிறேன், வாட்டர், மில்க், காஃபி பவுடர் அண்ட் சுகர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் என்னது ப்ராசஸ். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சோன்னா நமக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கிது, காஃபி அப்படின்ற அவுட்புட் கிடைக்கிது. ஸோ இதுக்கு அப்போ நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம எழுத போகிறோம், அல்காரிதமாக எழுத போகிறோம், ப்ரொசீஜராக எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to take a bowl with a coffee powder. ஸோ ஒரு பவுல் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது boil the water and pour it into the bowl. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டரை வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். அடுத்தது ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், மில்க்கை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ மிக்ஸ் சுகர் அண்ட் ஃபில்டர்ட் காஃபி அலாங் வித் த பாயில்டு மில்க். ஸோ சுகரையும் அந்த ஃபில்டர்ட் காஃபியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த பாயில்டு மில்க்குள்ளே கலக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் போர் த காஃபி இன்டு த கப் டு சர்வ். ஸோ இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், சர்வ் பண்ணணும். சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கப்பில் அதை வந்து என்ன பண்ணணும், சர்வ் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னது காஃபி ப்ரிப்ரேஷனுக்குரிய ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க, ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் யூசிங் அன் அல்காரிதம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம அல்காரிதமாக நம்ம எழுத போகிறோம். த அல்காரிதம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் ரெக்வைர்ட் டு அக்கம்ப்ளிஷ் அ டாஸ்க் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் த ப்ரோக்ராமர் டு டெவலப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ அல்காரிதம் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸை வச்சு தான் ப்ரோக்ராமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, கோடிங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to find a square root for a given number. So design an algorithm to find a square root of a given number and display the result. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அல்காரிதம் எழுத போகிறோம். ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ். அடுத்தது கெட் த இன்புட் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 5 அப்படி எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம், 5ன்னு கொடுக்க போகிறோம். Calculate the square by multiplying the input value. Square is equal to x into x. அப்போ ஸ்கொயர் என்னது, அந்த வேல்யூவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம், ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ 5ன்னா அப்போ 5 ஸ்கொயர், 5 into 5 that is 25. அப்போ டிஸ்பிளே த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணணும், டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் ஸ்கொயர். ஸோ அந்த ஸ்கொயரோடைய அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 25. அடுத்தது இந்த அல்காரிதம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். ஸோ அடுத்தது algorithm could be designed to get a solution of a given problem. ஸோ ஒரு given problemக்கு சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம நிறைய வழியில் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். among many algorithm the optimistic one can be taken for implementation. ஸோ நிறைய விதத்தில் நிறைய வழியில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் எழுதினாலும் எது எஃபெக்டிவாக இருக்கும்,
எது கரெக்டாக இருக்கோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிலையும் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிலையும் நமக்கு எது ஒத்து போகுதோ ஸோ அதுதான் எஃபெக்டிவாக நம்ம எடுத்துக்குவோம். எஃபெக்டிவான அல்காரிதம் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது, what is the difference between an algorithm and a program? First, algorithm. An algorithm helps to solve a given problem logically and it can be contrasted with the program. So அப்போ என்ன பண்ணும், ஒரு அல்காரிதம் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை லாஜிக்கலாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இதுவோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸோ அதுதான் என்னது அல்காரிதம். ஆனால் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரோக்ராம் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அ அல்காரிதம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ லாஜிக்கலாக இது இப்படி தான் பண்ணுன்றதை பிளான் பண்ணுறது அல்காரிதம், அதை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம். அடுத்தது, algorithm can be categorized based on implementation methods, designs, technique. ஸோ அல்காரிதம் அப்படின்றது நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி கேட்டகரைஸ் பை இம்ப்ளிமெண்டேஷன். எந்த மெத்தட் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம், எந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் என்னது அல்காரிதம். அதே மாதிரி இங்கே அல்காரிதம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் approach. ஸோ அப்போ அந்த அல்காரிதத்தை ப்ரோக்ராமாக எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் தி ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அல்காரிதமில் there is no rule, no specific rules for an algorithm writing, but some guidelines should be followed. ஸோ அப்போ அந்த அல்காரிதம் எழுதுகிறப்ப இந்த ரூல்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அந்த அல்காரிதமை எழுதுவோம். ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அப்படி கிடையாது. நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக சில சின்டாக்ஸ் நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை நம்ம எழுதுவோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். அந்த அல்காரிதமை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ த ப்ரோக்ராம் ஷுட் பி ரிட்டன் ஃபார் த செலக்டட் லாங்குவேஜ் வித் அ ஸ்பெசிஃபிக் சின்டாக்ஸ். ஸோ இந்த லாங்குவேஜுக்கு இந்த சின்டாக்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்கான ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த சின்டாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம். ஸோ பைத்தானுக்கு சில சின்டாக்ஸஸ் இருக்குது, ஊப்ஸுக்கு சில சின்டாக்ஸஸ் இருக்குது, ஜாவாக்கு சில சின்டாக்ஸஸ் இருக்குது, ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு சின்டாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லையும் சில சின்டாக்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். அப்போ அல்காரிதம் வரப்போ அந்த சிஸ்டம் சின்டாக்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் ப்ரோக்ராமிங்காக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த சின்டாக்ஸ் அந்த ரூல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபாலோ பண்ணுறோம். அடுத்தது லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு, algorithm resembles a pseudocode which can be implemented in any language. ஸோ அல்காரிதமும் சுடோகோடும் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் தான். ஸோ அந்த அல்காரிதம் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வேணால் அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் ப்ரோக்ராம் இஸ் அ மோர் ஸ்பெசிஃபிக் டு ஏ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ நம்ம அதை டிசைட் பண்ணணும். நான் இந்த லாங்குவேஜில் தான் C++ எழுத போனால் C++ தான் எழுதணும், பைத்தானில் எழுத போனால் பைத்தானில் தான் எழுதணும், C லாங்குவேஜில் எழுத போனால் C லாங்குவேஜில் தான் எழுதணும். ஸோ வித் திஸ் வில் கன்க்ளூட் வித் த டாபிக். வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன் த நெக்ஸ்ட் session. Thank you. Subscribe CS Knowledge Opener.